الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تندرست دے، سب بھائی خیریت سے ہوں الحمدللہ الحمدللہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے تے ماشاءاللہ جی نہا کے کپڑے شپڑے پا کے اج راج دی گل دساں، اج میں لوشن بھی لا کے آیا جے تے ہوں ماشاءاللہ مسجد ال جا رہے ہیں تے انشاءاللہ جا کے بیان سننے ہیں، پھر تہانوں بھی سنانے ہیں۔ الحمدللہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وكذلك جعلناكم أمة وسطا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمور أوسطها صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ یا رحمان واغثنی یا رحمان واغثنی رب انی مغلوب فانتصر رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا واسعا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انی اسألک شفاء لکل مریض ورحمۃ لکل میت۔ نہایت واجب الاحترام حاضرین اور سامعین، قرآن مجید دی ایک مختصر آیت پاک اور ایک حدیث پاک میں تواڈے سامنے پڑھنے دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ پچھلے جمعے جڑی میں گفتگو تواڈے سامنے رکھی سی وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، تو میں تواڈے سامنے بھی کیا سی کہ اس موضوع تے مولوی حضرات گفتگو نہیں کردے، انہاں نوں دوسریاں دے تے کفر دے فتوے لان نوں تو فرصت ملے تے پھر ہی ہے نا کہ کچھ کوئی گل سواد دی کسی نوں دسن۔ دوستاں نے مینوں ہر پاسوں یہ کہا کہ ایسے موضوع تے ہور گل کرو جے، اپنی زندگی دے وچ توازن اختیار کرو، ایک پاسے ہی نہ۔ قرآن مجید دی جڑی آیت سی نا سورہ رحمان دی، او دے اندر تے اے سی کہ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، وزن نو قائم کرو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، تے تول دے وچ کمی بیشی نہ کرو۔ تول میزان ساڈی زبان چ دا ترجمہ سی تول ہی کر سکنے ہیں، اتھوں پھر علماء کرام جڑا بھی ترجمہ پڑھیے نا جس تفسیر نو بھی پڑھیے او دے اندر یہی لکھیا کہ وزن میں کمی بیشی نہ کرو۔ تخسروا منی خسارہ دینا، تولن لگیاں لوگاں نو خسارہ نہ دیو۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جدے اندر
اللہ رب العزت نے سانوں یہ کہا کہ تسی لوگاں نو دین لگیاں کٹ دیندے ہو تے جدوں لوگاں کولوں لین لگدے ہو تے پھر آندے ہو نیندہ کر کے دیو وَإِذَا قَالُوا أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب خود دیتے ہو تو پھر تم چاہتے ہو کہ کم تول کر دوں، اور جب لوگوں سے لیتے ہو تو پھر کہتے ہو کہ تول میں پلڑا نیچے ہونا چاہیے۔ یہ تول دے بارے چ اسلامی تعلیمات نے، لیکن جڑی سورہ رحمان دی آیت پاک سی انہوں صرف ترکڑی تک محدود کر لینا زیادتی ہے۔ قرآن مجید ایک بادشاہ ارض و سما دی کتاب ہے۔ جدوں تک علماء کرام پیدا ہوندے رہن گے، قرآن دے تے محنت کردے رہن گے، قرآن مجید اپنے اندروں نویاں تو نویاں جنتاں انہاں لوگاں نوں کڈ کے دکھاندا رہے گا۔ قرآن مجید دی تعلیمات کدی بھی پرانیاں نہیں ہون گیاں، تے قرآن مجید دی اس آیت پاک نوں صرف آکھنا کہ تول چ کمی بیشی نہ کرو، یہ ٹھیک ہے ایک حد تک، لیکن اصل یہ سی کہ دیکھو اپنی بطور مسلمان جڑے لوگ سورہ رحمان پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، اپنی زندگی دے اندر توازن اختیار کرے ہو، اپنے معاملات دے اندر، اپنے عبادات دے اندر، اپنی چال دے اندر، اپنے رشتیاں دے اندر، اپنے لین دین دے اندر، شادی بیاہ دے اندر، خرچ کرنے دے اندر، اپنے رویے دے اندر، ہر چیز دے اندر تسی درمیانی چال چلنی، توازن برقرار رکھنا ہے۔ اور او دی مثال پہلا ہی اللہ نے دے لئی سورہ رحمان انہاں آیات تو پہلے کہ رفعها السماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جو اونچائی بخشی ہے، رفعت بخشی ہے، وہ ایک توازن کی وجہ سے ہی ہے۔ اگر او دے تھلے کوئی کولے تے لگے دے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات دے وچ جننے بھی سیارے نے، چاند ہے، سورج ہے، یا اس نظام شمسی ہے، سارا کچھ ہے، اور آسمان ہے، اینوں اگر اللہ تعالیٰ نے قائم رکھیا دا تے او ہے توازن دے اوتے۔ اگر عدم توازن ہو جائے تو پھر ایک کائنات دا خیمہ بچ نہیں سکتا۔ اگر ایک پاسے نو نیواں ہو جائے، ایک پاسے تو اونچا ہو جائے، ایک خیمہ قائم نہیں رہ سکتا۔ توازن اندر سلطان محمود غزنوی نے، وہ بت شکن بادشاہ سی افغانستان دا، تے اسی جدوں کتاباں پڑھتے رہے ہیں، ہوں تے تاریخ ختم ہی کر چھڑی ہے انہاں نے، ساڈے دور چ جغرافیہ مک گیا سی، لیکن تاریخ اجے ہے سی تھوڑی بہت۔ وہ سی کہ محمود غزنوی نے غزنی جڑا شہر ہے کابل دے کول، کندھار، غزنی، کابل، اتھوں اٹھ کے وہ ایک بت شکن بادشاہ سی، مسلمان بادشاہ، انہیں 17 حملے انڈیا تے کیتے سن، اور ہر حملے دے اندروں انڈیا دے جڑے بت نے، انہاں دے مندر نے، انہاں نوں تباہ و برباد کردا سی۔ آخری حملہ جڑا سلطان محمود غزنوی نے کیتا وہ سومناتھ کا مندر، مشہور جڑے میرے دوستاں نے پڑھی دیا گلاں انہاں نوں پتہ ہے، سومناتھ دے مندر تے آخری حملہ انہیں کیتا۔ جدوں سلطان محمود غزنوی سومناتھ دے اتے حملہ کرنے واسطے آیا تے ہندو جڑے نے وہ طول و عرض دے وچوں اکٹھے ہو کے تماشا دیکھن آ گئے کہ اج پتہ لگے گا دراصل سومناتھ دے مندر دے جڑا دیوتا ہے انہیں سلطان محمود غزنوی نوں سزا دین واسطے سدیا، وہ ہن دا علاج کرے گا، انہیں ہی انہوں بلایا۔ اور سلطان محمود غزنوی جدوں سومناتھ دے مندر تے پہنچیا تے وہ اس چیز نوں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ جڑا انہاں دا بڑا بت سی ہال دے اندر، وہ فضا دے اندر معلق سی، نہ وہ تھلے کوئی کولا سی، نہ سائڈ تو کوئی سپورٹ سی، وہ ہوا دے اندر مقید سی، لٹکیا دا سی، اور انہوں اگر ہلایا جاتا سی تو وہ ہلدا نہیں سی ہے۔ بڑی مشکل پیدا ہو گئی، انہوں تھوڑا مارن، جو مرضی کرن، وہ ٹوٹے نہ۔ یعنی انہوں نے ہندوؤں نے کوئی ایسی وہ توازن انہوں نے قائم کر دیتا دا سی نا، چاروں دیواراں دے اندر انہوں نے کوئی مقناطیس لائے، ایک ہی طاقت دے، اور وہ بت سی وہ بھی مقناطیس سی، اور وہ مقناطیساں دی ایکو جی طاقت دے نال وہ قائم سی۔ جدوں تک وہ مقناطیس نہ ہل دے
तवाज़न खराब ना होंदा बुत ने डिगना किस तरह सी। फिर अल्लाह ताला ने समझ अता की तो सुल्तान महमूद गजनवी ने एक दीवार तोड़ी। जो एक दीवार तोड़ी वो तो बुत से जड़ा दूजी दीवार ना जा वजा, तवाज़न खराब होया ना वह। तवाज़न तो मैं गल थोड़ी खिदमत च अर्ज करना कि तवाज़न जदों खराब होंदा तो फिर ज़मीन व आसमान भी कायम नहीं रह सकता। और जदों किसी इंसान की जिंदगी का तवाज़न खराब हो जाए तो फिर वो पागल हो जाएगा। तो अगर सुजर भी बहुत ज़्यादा सुजर हो जाए तो फिर भी वो पागल ही होंदा। जिन्हां घरां दे विच एक अक्लमंद है सारे बेवकूफ़ ने, वो सारे उन्हों पागल कहेंगे कि अब्बा पागल है, क्योंकि वो खुद सारे पागल ने ना, उन्होंने एक सुजर भी पागल नज़र आता है। ये अदम तवाज़न है। तो दोस्तों ने कहा कि ये जरा वला तुखसिरुल मीज़ान है, ये बारे च होर गुफ्तगू अजे होनी चाहिए। तो मैं इंशाअल्लाह थोड़ी खिदमत थोड़ा बहुत अज अर्ज करना। होर गल जी सही लगेगी उन्होंने पसंद करो, तो जी समझो कि बेवकूफ़ आदमी को निकल गई है तो वही माफ़ी पहला ही। लोगों का की है इंतहा पसंदी, देखो ना साडा इतदाल तो देखो। जे मैनू मोबाइल देखने दे खादम तुम भी मोबाइल देखना पे थोड़े बेड़ा तर जाए, मैं इंसान नहीं हाँ। जे मैनू अखबार पढ़ते तुम भी फोटोआं देखना पे, जनाब मैं भी इंसान हाँ। मतलब है कि क्यों मैं अखबार नहीं पढ़ सकता। परसों की गल है, मैं अपने घरों आंदा था तो साढ़े राह च तूत का दरख्त है। मैं ना राह च गुल्लां लगी दी तो मैं एक दो गुल ला के खान लगा। इधरों एक बीबी है, खादम साहब तुसीं भी गुल्लां खांदे? मैं हैरान हाँ कि साढ़े लोग जोड़े ने इन्हां दा ज़हन की है। मतलब क्या मैं कोई मतलब इंसान नहीं हाँ? मैं मोबाइल नहीं देख सकता, मैं जनाब अखबार नहीं पढ़ सकता, मैं गुल्लां नहीं खा सकता। हाँ जी, जे किसी बुढ़ी नाल सौदा करना मैं तो तू बुढ़िया ना लगा दस, वो मेरा कारोबार है। यानी मैं अर्ज थोड़ी खिदमत च करद लगा, ये साडा ज़हन इंतहा पसंद है। ये जिन्हों कहना जो मिंबर पर बह गया वो जड़ा ना वो ना पेशाब करेगा, ना वो रोटी खाएगा, ना वो किसी नाल गल करेगा। यही वजह है कि असी धोखे खाने पे हाँ। इंतहा पसंद है ना, तवाज़न नहीं साढ़े च। अगर किसी को पीर मन्निया तो इन्ना क मान लिया कि वो बुढ़ी कढ़ के लै जाए, फिर असी परवाह नहीं करनी। तवाज़न खराब करने ना असी। तो जे किसी नाल नफरत करने तो फिर एनी कि करने कि वो जिन्ना मर्जी नेक हो जाए, असी कहने उसकी नेकी साढ़े बारे च ही नहीं। ये अदम तवाज़न है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ये मौजू बड़ा दिलचस्प है और साढ़े तो बड़ा चश्मा होंदा है। जो गौर करोगे ना तुसीं, कुछ मैं कोशिश करना, तुसीं खुद भी, मैं तो एक रस्ता खोलना, एक बूहा खोलना होंदा। इमाम ने इत्थे बह के बूहा खोलना, अगू सोचना आवाम का काम है कि यार जी गल इस बंदे ने जिधर इशारा किया उन्होंने जरा मजीद देखिए भला की है वो। ज़ाहिर है कि इमाम ने तो असल या असूल बयान करना है, उन्हें शाखा और फरोआं तक तो नहीं जाना होंदा, वो खुद जाना होंदा। लेकिन बाज़ औक़ात मैं शाखा तक भी चला जाना। कुरान मजीद ने कहा कि व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। तर्जमा इसदा आसान है कि अल्लाह ने आपको दरमियानी उम्मत बनाया। सारे वालों क्या है, व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, कि तुमको अल्लाह पाक ने दरमियानी उम्मत बनाया है। हुण दरमियानी उम्मत जिहड़ी है यदि हर आलम ने अपनी तशरीह करनी, लेकिन यदा जरा इक्के दी तशरीह है वो ये है कि ये एक ऐसी उम्मत है कि जिदा हर काम ही दरमियाना है, ना इधर वधदे ने बहुते ते ना उधर वधदे ने बहुते, ये दरमियान च रखते हैं। ईसाइयां ने अपने नबी दी मुहब्बत दे अंदर गुलूव करके इन्ना क गां वध गए कि उन्होंने अपने पैगंबर नूं खुदा दा बेटा करार दे दिता। मुहब्बत च करार देता कि नफरत च करार दिता था उन्होंने? ये मुहब्बत के अंदर आके इन्ने वधे ने। इस वास्ते कुरान ने कहा कि ए नसारा ला तगलू फी दीनिकुम, अपने दीन के अंदर इन्ना तुसी गुलूव कर लिया, इन्हें एक पासे नूं तवाज़न खराब किया जे कि खुदा दे बंदे और उहदे रसूल नूं तुसी खुदा दा बेटा बना छड़िया। खुदा ते कुरान मजीद ने फिर कहा कि लम यलिद व लम यूलद,
ओए उम्मत वसतो तुसी दरमियानी चाल चले हो, अपने नबी की इज्जत और एहतराम के अंदर कमी बिल्कुल ना करे, लेकिन खुदा भी ना बना छड़े। ठीक है, इस वास्ते नबी पाक ने अपने दुनिया तो जान तो पहले कहा सी कि लोगों मेरी कबर नूं सजदा गाह ना बनायो, मेरी कबर ते सजदे ना करो, तो ना मजौर बन के इत्थे बह जाओ रोटियां कमान लई। अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया बड़ी तब्दील हुई है, बड़े दीन के अंदर वाधे घाटे हर पासे तुसीं देखते पे हो, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने नबी की दुआ नूं कबूल किया। उत्थे कोई सजदा करने की जरूरत नहीं कर सकता जाके, तो ना उत्थे जाके तो कोई मजौर बन के तो जनाब अल्लाह जी गल्लां ला के तो पैसे तो रोटियां तो काकियां तो गोगियां कमाएगा। उम्मतन वसतन, तुम्हें एक दरमियानी चाल चलने वाली उम्मत बनाया है अल्लाह पाक ने, तुम दरमियान में रहना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहड़ी हदीस पाक मैं खुतबे दे शुरू च पढ़ी है कि खैरुल उमूरी औसतुहा, कि जिहड़े काम भी तुसी करो उन्हां दे विच खैर जिहड़ी है ना उस काम दे हुंदी है जिहदे अंदर दरमियानापन होए। दरमियाना काम करोगे, औसत वाला काम करोगे, तो उस काम दे अंदर खैर आएगी। जिस काम नूं दे विच कमी कर दोगे या ज़्यादती कर दोगे, एक पासा उच्चा कर दोगे एक नीवा कर दोगे, वो काम खैर तो खाली हो जाएगा। एक कुरानी तालीमात ने हत्ता कि जिंदगी के हर शोबे के बारे च कुरान मजीद नूं जो कुछ असी समझने आ या दीन नूं जो कुछ असी समझ लिया है उन्होंने रिव्यू करने की ज़रूरत है। वो तशरी एक तशरी है, यदि मुकम्मल तशरी नहीं है। इनू अगर तुसी कहो खादम हुसैन एक लफ्ज़ कोई एक लैन दसना ये बारे तो वो मैं कहांगा कि दीन है जड़ा, जन्नत है जड़ी, वो इस दुनिया के विचों गुजर के लभनी है। यह दुनिया जिहदे अंदर असी तुसी रहने पे हाँ, इस दुनिया के अंदर जिन्ने भी काम ने ये सारे दे सारे अगर कुरानी तालीमात के मुताबिक किए जाएंगे तो ये सारे दे सारे काम दरअसल दीन ही है। बदकिस्मती नाल असी इनू दो हिस्सों के अंदर तकसीम कर लिया। असी कहने हैं कि जिहड़ा बंदा दीन वाले पासे आ गया तो वह हुण दूजियां कामां नाल कोई वास्ता नहीं, तो जिहड़ा बंदा कमांदा खांदा पिया फिर वो सूद खाए जो मैं वह हुण दीन नाल की वास्ता। ये सोच जिहड़ी है किस तरह पैदा हुई है मैनू नहीं पता, लेकिन ये गलत सोच है। यह जिहड़ा दुनिया है जिहदे अंदर असी तुसी रहने आ, ये दुनिया ही दरअसल इंसान दा दीन है। और इसे दुनिया नू सही तरीके नाल इस्तेमाल करने दे उत्ते अगले जहान दे विच जन्नत मिलेगी। अगर असी इस दुनिया तो कट गए, दुनिया के मामलात तो कट गए, दुनिया के हालात तो कट गए और अपने आप नू असी मस्जिद की जिंदगी या इबादत तक महदूद कर लिया और असी समझिया कि बाकी काम जड़े ने वो बेदीना वास्ते ने सारे दे सारे, तो वह नतीजा भयानक निकलेगा और उस तरह कोई बंदा जन्नत च नहीं जा सकेगा। कोई गल है करने वाली। बंदे नूं आख्या कि जनाब तुसीं तुहाड़ियां धीआं जवान ने, इस मतलब है कि फिरदियां ने, तो तुसीं इन्हां दी कोई शादी वगैरह का बंदोबस्त करो, इधर ध्यान दिओ। उन्हें कहा मैं जदों दा दीन वाले पासे आया ना, देखियो जरा मेरी गल है जरा यह लतीफ़ा नहीं है मेरे भाई, ये मेरी तुहाड़ी समझ वास्ते है। तो यह भी ना आख्या करो कि बंदा केड़ा सी, ये नहीं कहीदा, ये नहीं पुछीदा देखीदा कि उहदे चों सबक केड़ा निकलिया। उन्हें कहा जदों दा मैं दीन वाले पासे नमाज रोजे ते इहदे वाले पासे आया ना, तो मैं घर का खैड़ा हुण छड्ड छड़िया, जो मर्जी पिया, मैनूं उहनां नाल कोई वास्ता नहीं, मैनूं उहनां नाल कोई वास्ता नहीं है। यानी उस बंदे ने, मैं ये समझना कि दीन का पक्का इनकार ही कर बैठा। वो असल च उहदा यही सी कि वह अपने घर की तरबीयत, अपने घर के मामलात, इन्हां दे विच जिन्ना मर्जी उलझदा और उस उलझन दे विच रह के उन्हां परेशानी उह मसाइल नूं हल करदा और फिर नमाज पढ़दा। ऐसी उहदा दीन। ये कोई दीन नहीं है कि इंसान अपनी बीवी नूं छड्ड देवे, तू जो मर्जी पई कर, अपनी बच्चियां नूं छड्ड देवे, क्यों जो मर्जी बच्चे जिथे मर्जी पे फिरन, हराम कमान हलाल कमान, मैनू कोई गल नहीं, मैं नफल ते नफल ठोकी आवां मसीते और समझा कि मैं दीन वाले पासे आ गया। मैं जिहड़ी गल तुहाडे सामने अज रखना चाहना ना वो ये है
कि ये कोई दीन नहीं है। बराहे मेहरबानी जिन्होंने लोगों ने दीन की ये तशरीह समझाई है, सानू गलत समझाई दी है। इस वास्ते मैं तुहाडी खिदमत च अर्ज़ करना कि जिहड़े हिफज असीं कराने आ, उस तो बाद इन्हां नूं सिर्फ मौलवी ये ना बना छड़ो कि इन्होंने हुण होर कोई काम नहीं। ना ना ना, हिफज एक दिल की रोशनी वास्ते है, कुरान की तालीम एक, इन्हों दीन पढ़ाओ, दुनिया पढ़ाओ, कॉलेजों च पढ़ाओ, अफसर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, इन्हों डॉक्टर बनाओ। यह की होया कि इन्हों असीं मंग खाने बनाना है? ये साढ़े ज़हन 'च है कि जो हुण इधर आ गया ना, मंग खाना ही बनेगा। उन्हें सारी जिंदगी इंज ही खाना लोगों को, जनाजियां ते पैसे लैके ते खत्मां ते पैसे लैके। वो तो उन्हें बेचारे ने हुण इस तरह कभी देना नहीं किसी को सारी जिंदगी। यही तू देखो उलमा दियां लैना लगी दियां ने, कोई आलम खुदा वास्ते 1 रुपया कभी दिंदा देखा होए तुसीं? वो लेंदे पे क्योंकि ना साढ़े ज़हन साडा बना दिता गया कि जो तुसीं दीन वाले पासे आ जाओगे फिर तुहाडा दुनिया दे नाल कोई काम नहीं। तो कुरान मजीद और अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू ये तालीम दिंदे ने कि हर चीज़ के अंदर दरमियानी चाल चलियो। इबादत के अंदर भी दरमियानी चाल तुसी चलनी है। फिर खर्च जरा तुसी करते हो ਉਹਦੇ अंदर भी दरमियानी चाल चलनी है। फिर मुहब्बत या नफरत या दूजे पासे अज कह लो कि अगर गुस्सा मनु आवे तो जे मनु मुहब्बत आवे किसी नूं ते तां गुस्से दे विच मैं कोई एडा गाह ना वध जा कि मैं अगले दी धौनी ला दियां, ते मुहब्बत दे विच मैं इन्ना गुलूब ना कर बवां कि मैं एक गैर महरम नूं अपने घर वाड़ लवां और परवाह ना करा कि वह कदों आउंदा ते कदों जांदा। वो जी मेरा बहन खलोना, वो खुदा ये इस्लामी तालीमात ने, कोई इसदा नतीजा अगर चंगा निकलना हुंदा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इहदे तो मना करके जांदे। लेकिन असीं इस्लामी तालीमात नूं देखदे नहीं हाँ। तो फरमाया इबादत दे अंदर इतदाल इख्तियार करियो, खर्च दे अंदर इतदाल इख्तियार करियो, गुस्से और मुहब्बत दे अंदर इतदाल इख्तियार करियो, किसी दी अकीदत और अदम अकीदत के दरम्यान भी दरमियानी चाल चलियो, दुनिया और आखरत के मामलात के अंदर दरमियानी चाल चलियो, हत्ता के अपनी तौर दे अंदर भी दरमियानी चाल चलियो। जदों तुसी बोलन लगो, सूरह लुकमान दे विच आएगा, पढ़ते नहीं ना, देखो ना सूरह लुकमान च लिखा था कि नसीहत की हज़रत लुकमान ने अपने बेटे नूं इंज करी। फिर आखिर दे अंदर फरमाया कि अपनी आवाज़ नूं बोलन लगियां बहुता उच्चा ना करी ते ना बहुता नीवा करी। नाले फरमाया इन्ना अनकरल असवाती लसौतुल हमीर, जे तू बड़ा उच्चा बोलन की तेनों आदत पै गई ना तो फिर इस चीज़ नूं याद रखी, इन्ना अनकरल असवाते लसौतुल हमीर, कि सब तो वड्डी ते उच्ची आवाज़ खोते की आवाज़ है। किस तरह कुरान मजीद समझाए सानू, असीं वो फड़ के गल च पा छड़ीए अगर, तो वह सानू की फायदा होना? उन्होंने पढ़ांगे वह मतलब तो अपनी जिंदगी तब्दीली लियावांगे तो फिर तो होया कोई फायदा। तो सानू ये दसिया गया कि तुसीं आयातां नूं बस इत्थे मोढे ते बन लिओ, गल च पा लिओ ते तुहाडा काम क्या? फिर गल च पाण नाल साडे अखलाक दुरुस्त हो गए ने। हत्ता कि इत्थों तक फरमाया कि जदों तुसीं दुआ मंगो अल्लाह कोलों ते ना चीका मारन ला पे ओ अल्लाह या रसूल अल्लाह दौड़ां ते ना इन्ना तंग हो के बोले हो, इन्ना घट बोले हो कि वह पता ही ना चले कि तू की कहना पिया, कोई लफज तो मूँह चों कढ़ लवी ना। दो तालीमात सानू दित्तियां ने कि हर मामले दे अंदर तवाज़न वाला तुखसिरुल मीज़ान। हुण पता चलिया मीज़ान की है, सिर्फ मीज़ान होना कितनी नहीं सी जिन्ना कभी समझ लिया था। ये मीज़ान इंसान की पूरी जिंदगी के उत्ते हावी है। अच्छा, कुरान मजीद दे अंदर तो है ही है, हदीस पाक है कि दुआ अक्सर मैं फजर की नमाज च मंगना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मंगी है जिन्हां चीज़ां तो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल। या अल्लाह पाक मैं तेरी खिदमत च दरखास्त करना कि मैनू अपनी पनाह च रखी। जो अल्लाह की हिफाजत, अल्लाह की पनाह का की मतलब है? अल्लाह की हिफाजत मंगी है कि अल्लाह पाक मैनू पनाह अता करी, मैनू हिफाजत अता फरमाई इस गल तो कि मैं सुस्ती करा या मैं आजिज़ आ जावां। आजिज़ जड़ा कौन होंदा है और सुस्त कौन होंदा है? आजिज़ बंदा वो है जड़ा इज्ज़ है, वो है कि
رغبت قلب و عدم رغبت الجسد. عاجز بندہ وہ ہے کہ جہاں جسد ہے جڑا جسم ہے جڑا نا وہ نہیں ٹرتا, وہ مسیت وال جان تو عاجز ہے, وہ ٹر نہیں سکتا, وہ فالج ہے, وہ لت نہیں صحیح, وہ بازو نہیں صحیح, وہ صحت نہیں ٹھیک, وہ جسم نہیں جانا, دل وہ جاتا ہے, انہوں کہاں گے اسی عاجز. اللہ کے نبی کیا یا اللہ اس چیز تو بھی منو بچا کے رکھی کہ میرا دل تے چاہے کہ میں مسجد جاواں, میرا دل رغبت کرے کہ میں مسجد جاواں, لیکن میرا جسم منو نہ کھڑے اتنے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل, منو اس قسم دی عاجزی تو تے بے بسی تو یا اللہ تو بچا کے رکھی, اپنی پناہ دے اندر رکھی. والکسل, کسل دا ترجمہ سستی کر رہی ہے عام طور پہ, لیکن اے جڑی میں عاجزی دا ترجمہ تہاڈی خدمت چ رکھیا, اگر اینو ایسے پیٹرن تے کسل نو دیکھیے تو پھر علماء کرام کہندے نے کہ کسل دا مطلب اے بنے گا کہ جسم تے جاندا مسیتے, کسل نو دیکھو تسی ذرا. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. کسل یہ ہے کہ جسم تے مسجد چ جاندا ہے, ٹھیک ہے, کوئی کمی نہیں, نہ وہ لنگڑا ہے, نہ وہ فالج ہے, نہ وہ کوئی مسئلہ ہے, صحت مند ہے. دل جڑا ہے وہ مسجد کی طرف جاتا ہے, دین کی طرف جاتا ہے. وعدم رغبت القلب, قلب رغبت نہیں کرتا, دل نہیں لگتا وہ مسجد دے اندر, قرآن سننے چ دل نہیں لگتا, ہے وہ صحت مند. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دا مطلب یہ نکلیا کہ اللہ رب العزت دے سونے نبی نے یہ دعا منگی ہے. درمیانی چال میں تہاڈی خدمت چ عرض کر رہا نا کہ یا اللہ میں ایسا بھی نہ ہو جاواں کہ میرا جسم جڑا ہے وہ مسجد چ نہ جا سکے اور میرا دل ترسے کہ میں جاواں. ایسے لوگاں دے نال میری ملاقات ہوئی ہے جڑے بیمار نے اور روندے نے کہ کاش میں ٹھیک ہوا تو میں مسجد جاواں. اے یہ عاجزی, عجز. اللہ دے نبی نے کہا یا اللہ منو بچائیں اس کام تو. دوسرے وہ لوگ نے جنہوں نے مدتیں ہو گئی ہیں کہ وہ نماز تے پڑھتے ہیں لیکن انہوں دا دل مسجد چ نہیں لگتا, آخری صفاں چ آندے نہ کتے, تیسری رکعت چ آندے نہ کتے, ساری عمر ہی اس طرح گزر گئی ہے. میں نماز پڑھانا ہے, جدوں میں نماز پڑھان لگنا میں مڑ کے پیچھے دیکھنا, میرے پیچھے جڑے لوگ ہوندے نے الا ماشاء اللہ کوئی نماز پڑھان دے قابل, میرا وضو ٹوٹ جائے, میری نماز خراب ہو جائے, جے میں پیچھے آواں تے وہ جڑے 10 نے نا پیچھے کوئی ایس قابل نہیں کہ نماز پڑھا چھڑے. اے توازن ہے ساڈا, اے ساڈی زندگی دے اندر کہ جڑے لوگ نماز پڑھان دے قابل نے, جڑے لوگوں کو اللہ نے کوئی تھوڑا دیتا تھا وہ آخری صفاں چ رہندے نے, وہ پیچھے رہندے نے, وہ آندے نے کہ اسی انہاں دی رغبت نہیں ہے نا. اے جڑا قرآن نبی پاک نے فرمایا نا کہ یا اللہ کسل تو بچایا, کسل دا شکار ہوئے دے نے, صحت بھی ٹھیک ہے, پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, یا کوئی پریشانی نہیں اگر وہ مسجد دے اندر آوے, لیکن وہ نہیں آندا. اگر آندا ہے تو وہ سوچدا کہ میں ادوں جاواں جدوں نماز خیر تے پہنچ جائے, اور ادھر مولوی سلام پھیرے تو ادھر میں ٹوپی سٹاں تے میں چلے جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گل تو پناہ منگی ہے کہ اس طرح دا میں نہ ہو جا. کیا اسی بھی پناہ منگنے پے اس گل تو کہ اسی اس طرح دے نہ ہو جائیے. ساڈے پھر سارے جڑے, اور میں تہاڈی خدمت عرض کراں, ان پڑھ بندے ہو سکتا ہے بیچارے ٹائم نال بہ جان اگلیاں صفاں تے آ کے, جڑے ادھو رانے نے نا پڑھے دے, یہاں تے اللہ علم دے تے پھر پورا دے, یہ اللہ سمجھ دے تے پھر کمرے نو ایک پاسے دیکھے تے ہور طرح دا ہوندا ہے, انہوں سائڈ تو دیکھو گے تے مکان ہور طرح دا ہوئے گا, انہوں پچھلے پاسے جا کے دیکھو دی شکل ہور ہوئے گی, اتوں دیکھو چھت تو وہ ہور طرح دا ہوئے گا. ایکو پاسوں دیکھ کے حکم نہیں لگانا چاہیے. اسی دین نو بس ایک چیز پتہ چلی ہے, انہوں لے کے ٹر پیندے, بس ڈنڈا پھڑ لینے اسی, بٹن کیوں بند نہیں کیتا, تیری نماز ہی نہیں ہوئی. انہوں یہ نہیں پتا, انہیں یہ نہیں سوچیا کہ یار اتنے کوئی علم دا سمندر ہے جڑا چپ کر کے بہ رہا تھا, انہیں نہیں انہوں آکھیا. تے مینوں یہ نہیں پتا چلیا تے میں لٹھ لے کے مگر چڑھ گیا. ہاں جہاں تیرا بٹن نہیں سی صحیح تو نماز پڑھ لئی. ہاں جی, ہاں جہاں تو انج کیوں کر لیا نماز دے اندر, اچھا اتنے بننا سی, اتنے بننا سی, اتنے بننا سی. یہ لٹھاں جڑیاں پھڑی دیاں نے, بس میں کہنا کہ دعا کرو کہ یا اللہ یا جے سانو علم دیں تے پھر دیں جڑا نجات دے, جڑا سانو روشنی دسے, تے نہیں تے پھر کسے دے علم تو استفادہ کرنے دی سانو توفیق عطا فرمائے. تے یہ جڑی عبادات نے
انہاں دے اندر فرمایا کہ توازن اختیار کرو، انہاں دے اندر اعتدال اختیار کرو۔ تسی قرآن مجید دی آیت پڑھی ہوئے گی، ترجمے دو طرح ہو جاندے ہیں، حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز، صلاۃ الوسطی، یہ ترجمہ ہے کہ درمیانی نماز۔ ظاہر ہے ٹھیک ہے ترجمہ درمیانی نماز، ہوں اسی تسی سارے علماء جڑے نے وہ سوچتے ہیں درمیانی نماز فجر ہے، وہ پچھلے پاسے ادھر دو نمازاں نے، دو نمازاں ادھر نے، درمیان کوئی کہندا نہیں جی یہ درمیانی نماز عصر دی نماز ہے کہ اتنے دو نمازاں نے، اس تو بعد دو نمازاں نے، یہ تشریحات ٹھیک نے، صلاۃ الوسطی دی اگر تشریح کی جائے تو وچ ضرور آئے گی، لیکن اینو ایک ہور نظر نال بھی تے دیکھنا چاہیے نا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دی روشنی اور قرآن پاک دی دیگر آیات دی روشنی سانو یہ دسیا جا رہا ہے کہ درمیانی نماز رکھیو، نماز پڑھو ضرور لیکن توازن اختیار رکھیو، درمیانی رکھیو۔ یہ نہیں ہے کہ رکعت نیتی تے پھر رات لنگ گئی ہے چودھری صاحب دی، پھر انہوں پتہ ہی نہیں رہا کہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے، کوئی رشتہ دار بھی آیا دا میرا، کوئی میرا کاروباری مسئلہ ہوئے گا، کوئی میرا بیٹا بیمار ہوئے گا، میری بیوی نو میری ضرورت ہو، اور چودھری صاحب پھر نیت لیا انہیں، حافظ صاحب نے نیتی تو ایک سپارہ پورا ایک رکعت پڑھنے دی خواہش دل چ لے کے آ گیا۔ اس پاسے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جڑی قرآن مجید نے کہا کہ صلاۃ الوسطی، کہ اپنیاں نمازاں نو درمیانیاں نمازاں بناؤ، نہ بہتیاں لمبیاں کرو نہ چھوٹیاں کرو، اور ساری رات ہمیشہ نماز پڑھنا، ساری عمر روزے ہی رکھے چلے جانا، بال بچے دے نال تعلقات کشیدہ کر لینا، انہاں دی پرواہ نہ کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت الاعراض ہے۔ آپ نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جنہیں فجی حرکتاں کیتیاں چاہیے تو کہنا بڑی گل ہے جناب، ساری رات نماز پڑھتا ہے۔ میں حیران ہاں کہ ایک غیر ضروری چیز نو اسی ضروری قرار دے دینے ہیں اور ضروری چیز نو غیر ضروری قرار دے دینے ہیں۔ ایتھے وہ بندے بیٹھے دے نے جنہوں نے اس گل دا پتہ ہے، کچھ لوگوں میں کہا کہ یار مسجد سے تشریف لے آؤ، نماز با جماعت ادا کرو، پیچھے نہیں دل کرتا اگے ہو جاؤ، لیکن مسجداں تے آباد کرنی ہے نا تسی، مسجداں آباد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں آباد تے کردا ہی وہ بندہ جڑا خدا تے یقین رکھدا ہے تے آخری دن تے یقین رکھدا ہے۔ تیرا کیسا یقین ہے خدا دے اوتے، تو مسجد آباد کرنے والے پاسے نہیں آندا؟ تو دا جواب یہ سی نماز میں مسیتے تے نہیں پڑھدا تے نہ میں فرض پڑھنا، لیکن میں تہجد نہیں کدی چھڈی۔ کیوں جی حافظ صاحب ایفی جواب سے انہوں نے کہا تہجد میں نہیں چھڈی، فرض نماز سچی گل ہے میرے کو نہیں پڑھنا ہوندی۔ ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ توازن تے دیکھو ساری زندگی دا ذرا، یہ گلاں کچھ اگر کتے خشک ہو جان تو میں معذرت پہلے ہی مانگ چکا ہوں۔ یہ توازن اسی عبادات دے اندر اختیار کیتا ہے کہ اسی فرض نماز چھڈ چھڑی ہے تے اسی تہجد پڑھن لگ پے ہیں، نفلاں دے تے ٹھا نفل پڑھی چلی جانے پے ہیں، فجر دی نماز دے اندر واسیاں تے ڈگدے پھردے کی ہوا جی رات ساری جاگیا دا جی میں تو ساری رات سو لینا سی، وہ چنگا سی، فجر فریش ہو کے تو پڑھنی چاہیے سی تین۔ حضرت عمر نے یہی فرمایا سی نا، انہوں کہ میں ساری رات سو جاواں اور فجر دی نماز جماعت نال پڑھاں، منوں وہ بہتر ہے کہ میں ساری رات جاگاں اور فجر دی نماز رہ جائے کس طریقے سے۔ یہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے اور خدا دا دتا دا دین ہے، اینوں اسی کس طرح خراب کرنے پے ہیں اپنیاں ذاتی خواہشات دے پیش نظر؟ جو میرا دل چاہتا ہے وہی اسلام ہے؟ نہیں، اسلام ہوا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے اور جڑی وہی تشریح کی ہے، سارے دل نو چنگا لگے یا نہ لگے سانو وہ اگے جھکنا پے گا، ایدا نہ ہی اسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑیاں تعلیمات دتیاں نے کہ تسی دین دے اندر زندگی دے اندر میانہ روی اختیار کرو، قرآن مجید ایک سورت ہے سورۃ القیامہ، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ۔ اگلی آیت ہے
युनब्बउल इंसानु बिमा कद्दमा व अखर। ज़रा तशरीह देखे, थोड़ी मेहरबानी है, ज़रा तवज्जो ना सुन लियो। तर्जमा मैं ऐसे आयत दा पहले कर लेना, बाकी तो चलो समझ लगती सी भी तुहानू। युनब्बउल इंसान, इंसान को क़यामत वाले दिन पता चलेगा। युनब्बउ मानी खबर मिलेगी, मालूमात मिलेंगी, किसको? इंसान को। युनब्बउल इंसानु बिमा कद्दमा व अखर। एक तर्जमा पहला देखो ਇਹਦਾ, एक तर्जमा है कद्दमा, जो कुछ उसने आगे भेजा। क़यामत वाले दिन इंसान को पता चलेगा जो कुछ उसने आगे भेजा, यानी सदकात अगे भेजे, खैरात अगे भेजी, हुस्न अखलाक अगे भेजिया, नमाज़ां अगे भेजियां, रोज़ा अगे भेज, नेकियां जड़ियां भेजने पे असीं अगे, उन्होंने जाके पता चलेगा कि मेरे को कितना चीज़ां अगे मैं भेजी दियां ने। वमा अखर, और उसे ये भी पता चलेगा कि मैं पीछे क्या छोड़ के आया हूँ। पिछे मैं अपनी औलाद दियां लड़ाइयाँ लवा के आया, मैं गुआढ़ियां दी ज़मीन के उत्ते एक बालिश्त कब्जा करके आया, मैं रस्ते तंग करके आया, मैं पिछे मतलब है कि मुकदमे छड़ के आया, मैं ज़्यादतियाँ करके आया पिछे। ए उत्थे जाके उन्होंने पता चलेगा। एक तशरीह यदि आ गई ना सीधी सीधी, युनब्बुल इंसान बिमा कद्दमा व अखर, इंसान को पता चलेगा जो कुछ उसने आगे भेजा और जो कुछ वो पिछे छोड़ के आया। कुरान मजीद दी सूरह यासीन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ अल्लाह पाक ने साड़ी समझ वास्ते पेश किया कि नहनु नुहील मौता व नक्तबु मा कद्दमु व आसारहुम, कद्दमु व आसारहुम, कि हम मुर्दे को ज़िंदा करेंगे क़यामत वाले दिन और हम लिख रहे हैं जो कुछ वो कद्दमु आगे भेज रहा है, व आसारहुम, ते जड़े आसार पिछे छड़ के आया, जड़ियाँ पिछे लड़ाइयाँ या पिछे दीन इस्लाम या कुरान दी तालीम या नेकी या बदी या बद औलाद या नेक औलाद, फसादी लोग या अमन पसंद लोग, जो कुछ पिछे छड़ के आया अल्लाह ताला सब कुछ लिखता पाया। यदि बेहतरीन तशरीह हो गई वो आयत है जी कि युनब्बउल इंसानु बिमा कद्दमा व अखर, इंसान को पता चलेगा जो कुछ उसने आगे भेजा है और जो कुछ उसने पीछे भेजा है। एक तशरीह समझ आ गई। हुण दूसरी देखो, दूसरी तशरीह किताबों में नहीं लिखी दी होंगी। इंसान को क़यामत वाले दिन पता चलेगा कि किस काम को उसने आगे कर लिया था और किस काम को उसने पीछे कर लिया था। हुण नहीं पता चलता पाया सानू कि अजान होई है तो मैं अजान तो बाद नमाज नूं अगे कीता है कि या दुकान नूं अगे कर लिया, मैं मजलिस नूं अगे कीता है या कुरान की तलावत नूं अगे कीता है। इत्थे नहीं सानू पता चलता, इत्थे आखिरी रकात च असीं आने पे हैं ना, इत्थे असीं जिस तरह मर्जी करिए किहड़ा को पता चलता। लेकिन क़यामत वाले नूं तशरीह देखियो जरा, कैसी तशरीह है। क़यामत वाले दिन अल्लाह खोल के दसेगा तू फलाने वक्त टाइम सिर मसीते आ सकता है, तू एक गाहक की खातर नहीं आया है जे बिमा कद्दम वमा अखर, और तू ऐस काम नूं गांह कर सकता है तो तू इनू पिछा कर लिया सी। भाई साहब समझ आती है गल दी ना। यह तशरीह देखो जरा, यह नहीं करते लोग। क़यामत वाले दिन सिर्फ यही नहीं पता चलेगा कि कितना सदकात आए, किन्ने खैरात आई है, किन्नियां मेरियां नमाज़ां आईयां, बल्कि यह भी आएगा कि तू किस चीज़ नूं अगे करदा हुंदा सी और किस चीज़ नूं पिछे करदा हुंदा सी। हुण मैनूं दसो, जिहड़े लोग खीर ते नमाज़ पढ़न आउंदे ने चौथियां ते तीसरियां रकातां 'च, वो की जवाब देणगे अल्लाह मियां नूं कि असीं किस खाते दे विच नमाज़ नूं पिछे करदे रहे ते दूजे कामां नूं अगे करदे रहे। लेकिन यह तशरीह कौन समझाए सानू? सानू तो होर तरह दी आदत पई दियां ने जिन्हां दा हल साडे कोल कोई नहीं। बहरहाल यह देखो, इबादत के अंदर यह तालीमात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, यह दीन दे ओ गोशे ने जिन्हां दे वल असीं तवज्जो करिए तो फिर साडी जिंदगी संवरे ना। फिर क्यों ना टाइम सिर आइए, जदों सानू ये पता चल जाएगा क़यामत वाले दिन अल्लाह सानू दस देगा कि तू ए नमाज नूं पिछे किहड़ी गल्लों कीता सी ते तू अपने कारोबार नूं किहड़ी गल्लों अगे कर लिया सी, किस खाते दे अंदर तू ताश खेडदा रहा सैं, तू देर नाल उठिया, नमाज तीसरी रकात च पहुंचा, जबकि तू ताश नूं अगे कर लिया, तू कबूतरबाजी नूं बेहतर समझिया, तलावत नूं तू अच्छा नहीं समझिया, तू फलाने काम दे विच मुनहमक रहा और फलाने काम नूं तू गैर जरूरी समझिया। अगर यह चीज़ां खुल के क़यामत वाले दिन साडे सामने आ गई तो साडा भरम फिर की रह जाना। कदी करदा कोई गौर इस बारे?
तो कुरान मजीद की सूरह क़यामत की ये आयत सानू फिर इतदाल का सबक दिंदी है कि असीं थोड़ा टाइम होंदा है, सुबह 5 बजे की नमाज होई दी है, उस तो बाद 1:30 बजे जोहर होनी है, थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम है। लेकिन कैसा बदकिस्मत आदमी है कि जोहर के वक्त अजान होई है तो फिर देखो तो तीसरी रकात ते पुजेगा बंदा, जो नमाज सलाम फेरांगा तो उत्थे भी बंदे, उत्थे भी बंदे। चलो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, सारी जिंदगी यही काम रहना। तो वह नतीजा फिर क़यामत वाले दिन वो जी आयत पाक में पढ़ी है ना, युनब्बउल इंसान, इंसान को पता चल जाएगा कि उसने क़यामत वाले दिन इस बात का मालूम हो किस बात को मैंने आगे कर दिया था, किस बात को मैंने पीछे कर दिया था। सहाबा कराम नूं नदामत हुंदी हुंदी सी। सहाबा कराम एक बारी सारे मुसलमान नहीं ना होए, कुछ शुरू च होए, कुछ दरम्यान च, कुछ फतह मक्का तो बाद होए। लेकिन सहाबा कराम अफसोस करते होंदे सन, काश कि असीं पहलां ही मुसलमान हो जांदे। आंदे हुंदे सन, देखो सुहेब रूमी नूं देखो, देखो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं देखो, सलमान फारसी नूं देखो कि नबी पाक आंदे पे ने मेरे घर दा बंदा है। ते साडी बदकिस्मती देखो कि असीं मुसलमान तो होए लेकिन देर नाल होए। ठीक है, यह उन्होंने कुरान और हदीस दी जिहड़ियां तालीमात ने कहते हैं अगे वधो, साबिकू, दौड़ लगाओ मगफरत की तरफ, जन्नत की तरफ। यह जिस तरह असीं चलने पे हाँ, इस तरह मंजिल तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो मैं अर्ज़े कर रहा कि यह जिहड़ा मौजू है कि अपनी ज़िंदगी में तवाज़न इख्तियार करो, इस तवाज़न दे वास्ते सानू हुण सोचना चाहिए साड़ी ज़िंदगी अदम तवाज़न का शिकार है, असीं मनीए या ना मनीए। और यह अजे इबादत के अंदर असीं देख रहे हैं। तुसीं देखिया साड़ी ज़िंदगी, जिन्हें हरी पग बनी है वह कहता दूजियां पग्गां वाले काफर ने। इंतहा पसंदी देखते पे हो, जिहड़ा बंदा नमाज के अंदर बह रहिंदा ना वह हയ്या लस्सा ला के उठदा, वो आखेगा जिहड़े पहला उठदे ना वो सारे के सारे उन्होंने कोई नमाज नमूज नहीं। इंतहा पसंदी देखो साड़ी की कित्थे सानू लै गई है। जिहड़े बंदे ने दाढ़ी रखी है वधाई आंदा पिया, वधाई आंदा पिया, वधाई आंदा पिया, वधाई आंदा पिया, इत्थे तक आ गई है। वो आंदा पिया खादम सैन की दाढ़ी की नमाज ही नहीं होंदी इहदे विच। अदम तवाज़न दी मिसालां तुहाडी खिदमत में पेश करना। मैं एक बार इम्तिहान लैन गया थे, नैना कोट है, 10वीं का इम्तिहान लैन गया तो उत्थे मेरा सुपरिटेंडेंट सी जिहड़ा ओहदी दाढ़ी एडी एडी सी। तो वह कोई दीन की मैं 1-2 दिन कोई गल की ना, उन्होंने कहते यार चुप कर, तू जी दीन दी गल्लां करना, और दाढ़ी वाल तो देख अपनी गल, तू तेरे पिछे तो नमाज ही नहीं होंदी है, मेरी दाढ़ी देखो जरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटी दाढ़ी रखी होंदी है, तुहानूं पता है। तो जे छोटी भी रखी है तो वह गुंजाइशां मौजूद ने, लेकिन इंतहा तवाज़न खत्म है ना, तवाज़न नहीं है साड़ी जिंदगी के अंदर। उन्हें कहा तेरे पिछे तो नमाज नहीं, तो तू दीन की गल यार ना करया कर। ठीक है जनाब, मैं नहीं करता। ਜਿਹੜੇ लोग तंबी टूकते हैं, चलो गिटे नंगे कर ले, हदीसां मौजूद ने, सब मैं नहीं कहता। लेकिन यह जनाब अल्लाह जी गोडियां तक करन दी किहड़ी तुक है जी? ये गोडियां तक करन दी की तुक है? किहड़ा तकबर हो चलिया साडे कोलों? असीं कोई फिरौन हाँ, नमरूद हाँ, कोई बादशाह हाँ, कोई वजीर मुमलकत हाँ कि साडे कोल तकबर होना, असीं तंबी टुक चुंगी? यह की है भला? अदम तवाज़न, यह अदम तवाज़न है। बड़े बड़े उलमा ने वो सिर ते टोपी भी रखना पसंद नहीं करते पे, उंज ही फिरते पे ने छतरे रख के। तो कुछ वो ना जिहड़े आंदे ने पगड़ी दे जदों 70 वाल ना होणगे, टका टक टका टक टका टक ऐने ऐने गाने, मैनूं हैरानगी कि सजदा किवें कर लैंदे ने, सजदा वो अगे नहीं आ जांदे वाल, वो उधर बहुत गांह लंघ गए ने। ये नंगे सिर वालियां सरकारां इधर बहुत गांह लंघ गईयां ने। अज तां वो भी पढ़दा ते असीं भी पढ़ने कि यार दीन दे अंदर तवाज़न इख्तियार करो, दरमियानी चाल चलो, खैरुल उमूर औसतुहा, औसत उमूर जड़े ने वही खैरुल अमूर ने। इबादत के अंदर, मामलात के अंदर, खर्च करने के अंदर, चाल हर जगह के उत्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म करना गल। एक सहाबी इहदा विआह कराया, हज़रत उस्मान बिन मज़ून उन्हों का नाम सी। फिर एक दिन उन्होंने खातून नाल आप दी मुलाकात हुई, तो जिस तरह असीं पुछ ही लैने की हाल है उस्मान का, तो बीबी ने कहा कि या रसूलल्लाह बहुत अच्छे आदमी ने, बहुत नेक आदमी ने, और बड़े पारसा, सारी सारी रात नमाज़ां पढ़ते रहते हैं, दिन नूं रोज़ा रखते हैं। यह गल्लां उन्हें की। अच्छा हुण वो अल्लाह दे पैगंबर सन, वो खुदा दे नाल उन्हां दा राबता सी,
ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਬੀਬੀ ਗਈ ਚਲੀ, ਆਪਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਬਿਨ ਮਜ਼ੂਨ ਉਸਨੇ ਅਦਰ ਆਹ ਚੌਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਦਾ ਜਿਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਚੌਰੀ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਛੱਡਣਾ। آپ نے پھر فرمایا وا زوجک علیک حق، عثمان تیری بیوی دا تیرے تے حق ہے، تو جس نماز نیت چھڑے گا ساری رات تو تے حق مارنا پے دا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری سویاں بھی کر، تیری اکھ نو آرام چاہیدا ہے، تیری اکھ دا بھی تیرے تے حق ہے، تیرے جسم دا بھی تیرے تے حق ہے، تو کیڑی عبادت نو لگا دا۔ اس حدیث پاک تو بڑا کھل کے پتہ چلتا ہے کہ یار زندگی توازن دا نام ہے، حتیٰ کہ اللہ دے نبی نو ساری رات عبادت بھی پسند نہیں آندے نا، تسی درمیانی چال چلو، اپنے بال بچے دی تربیت دا خیال کرو، ہاں جی، اور نماز پڑھ کے گھر جاؤ۔ تسی آکھو یہ کیڑی گل کیتی ہے مسیتے پہنا، خدا دی قسم قرآن شریف چ لکھیا دا جی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یا اللہ بے دینی دی تعلیم ہے، وہ جدو نماز پڑھ لو جمعے دی تے پھر جاؤ باہر کام شام کرو، ایک قرآن دی تعلیم جے۔ اسی آکھیے کہ اللہ بھی آخدا کہ یار مسیتو چلے جاؤ باہر، میرے بھائی اللہ کہندا ہے اس گل نو کہ مسیتے ہی نہ بہ رہو سارا دن ساری رات، بلکہ دنیا دا کام کون چلائے گا؟ دنیا دے کام بھی تسی چلانے نے، کاروبار بھی تسی چلانے نے۔ تے اج دی جڑی گفتگو ہے وہ یہ پتہ چلیا کہ توازن اختیار کریے اور عبادات دے اندر بھی توازن اختیار کریے، اور توازن دی ضد ہے انتہا پسندی، یہ کولوں بچیے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔